दर्शक बंधु ये जो मंदिर आप देखुं ए मंदिरटा कौ जगार होती आपने भावुवे आउ ये जो मंदिर ये सब अवस्था ये अवस्था कला कि यहाँ भावुवे कि माने यहाँ एत बढ़िया मंदिर भांगिला केमी कारण आपजे ही देखते ये मंदिर कारुकार्य आ मंदिर भग्न अवस्था ये संपूर्ण जिनस मुझे जनइबी वीडियो मध्यम तो खाली देखी दिंतु मंदिर ये जो मंदिरटा होता कि गोटे जिनस भुवनेश्वर यहाँ नुहे कारण लोक मैंने कहते मंदिर मानी भुवनेश्वर माने सबूक ऐतिहासिक पुराणा माने यही टाइप मंदिर भुवनेश्वर सेमती ना ये भुवनेश्वर नुहे भुवनेश्वर बाहर मंदिर आ मंदिर संपूर्ण डिटेल्स जानापी ये वीडियोटी को संपूर्ण रूपे देखु पूरा वीडियो देखु विदाउट स्किप्रे आप जापर मंदिर भांगिला किए ये मंदिर कौटिकार कौ मंदिर कौ ठाकुर पूजा पाँच आ कौ ठाकुर पूजा पाऊले ये मंदिर अवस्था एमती किए करिछि केते वर्षर पुराना मंदिर ये पूरा डिटेल्स आप संपूर्ण वीडियो रे पाइपर तो बिना स्किप्रे वीडियोटी को देखो। हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल बारबुला विजिटर मम्मी आपको स्वागत करुँची मोर गोटे वीडियो को आ गोटे जिन आपको चाहिए ये जो वीडियोटा रोचे यहाँ एक्चुअली आमर माने ओडिशा रे गोटे लुकायत रही आमर माने पुरातन मंदिर उपरे वीडियोटा हो आउ एथिरे आमे जो जगह को आसीचु ए जगहटा गोटे बहुत पुराना माने पांडव बनै मंदिर आ यहाँ हिडेन रही माने बहुत कम लोक जानी बहुत कम लोक आसी तो आम से जगह आसी पहुँचीचु आज बर्तमान आसी पहुँचीगलु आपको जगार लिंक आपको देदेवी एटा डायरेक्ट आप पांडव टेम्पल जो मारिदेवे मैप्रे आप पाइपर नचेत आप गणेशपुर मारे पाइजे बेटर हम पांडव मंदिर मारिबा मुझे लिंक मैप्र लिंक देदेवी डिस्क्रिप्शन में आप चाहिए आसी विजिट करेंगे तो मुझे नहीं जाऊँगी हाँ आउ गोटे जिनस ये जो जगहटा ये जो पांडव मैंने जो अज्ञातवास थे से मंदिर बनई यहाँ बेसिकाली विष्णु को समर्पण होती तो चलतु भितर को जाकि देखा आउ आर बाटटा केमती से आपको देखा चलतु ये माने ये जगह को आसबार बाटटा केमी से भी देखा तो चलतु जा देखु प्रत्नतत्व भी कम जो रोचे से अलरेडी जगटा को प्राचीन स्मारक रूप घोषणा करदी किसी माने भंगा फुटड़ा जी कर लक्षे टଙ୍କା जरिमाना सहित जेल भी दंड रोचे आईटा रोचे तार एंट्री गेट आला से मंदिर बर्तमान जाऊँगी भितर को जाकि आप देखा हाँ गोटे जिनस मंदिर जा पूर्व बैकग्राउंड देखो देखु कौ भाया पहाड़ भितर अच्छे मंदिर तो चलतु जीवा जाकि भल से डिटेल्स देखिकी आसवा आउ जाना कि माने एते पुरातन मंदिर एवं जाए केमी रही कौन है किए रोचंती केबे बनईला पूरा डिटेल्स चेष्टा करवा मूलरू माने शेष जाए सब जाना तो चलतु जीवा। यहाँ हूँ मंदिर गाइस देखु बुझुन तो मंदिर अवस्था भांगी रुची कि चारिआडे मंदिर पत्थर खंड चारिआडे पड़ी किंतु गोटाए जिनिस मंदिर भांगी जाइए किंतु मंदिर पत्थर कुआर जाए मंदिर पत्थर सब ये रखाई यहाँ गोटे माने भल जिनस आउ गोटे जिन देखुली है देखु सब पत्थर किसी ना किसी कारुकार्य होती जी पत्थर पड़ी ये सब मंदिर पार्ट ना तो से तो कह संपूर्ण मंदिर भाव केते बड़ होती से जो मझीटा जो भांगी जाइए संपूर्ण मंदिर केड़े बड़ मंदिर होती जोटा कि भांगी भूंगी एमती अवस्था अच्छे तो चलतु मंदिर सामने देखा जेहतु सूर्य किरणटा सेपट पड़ुची सामने अंधार अंधार देखा जाए कौन कर फोन बने लाइट मार फोन बने तो ये हूँ मंदिर सामना गेट ओके चारिपटे चारिटा मंदिर थिला मझिरे विष्णु मंदिर चारिपटे चारिटा मंदिर शिव मंदिर ओके एपटू गोटे भांगी जाइए गोटे भांगी जाइए आउ तीनोटी अच्छी मझिरे विष्णु मंदिर जोटा कि अधा भंगा अवस्था रही आपण आम पाखक जावा जोताटा खोलिकी जावा भितर को देखा ये सब माने बहुत ये आप कारुकार्य देखिए जानते ये केते पुराना मंदिर ये पाखापाखि कोणार्क मंदिर समय मंदिर कोणार्क मंदिर तो पुराना मंदिर एटा कोणार्क मंदिर तो बनला एबे ये पांडव बनी माने भाई कौ जुगरे कोणार्क मंदिर तो ये कली जुगर बनाई अच्छा ये तो द्वापर जुगर मंदिर किंतु मो गोटे जिनस डाउट
ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବନେଇଲେ କେମିତି? ଯଦି ଅଜ୍ଞାତବାସ ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତ ଗୋଟେ ଦିନର କାମ ନୁହଁ, ଆକୁ ତ ଯାହାହେଲେ ତ ବର୍ଷେ ତ ଲାଗିଥିବ ନା ନାଇଁ? ଭାଇ ଆକୁ ବନେଇଲେ କେମିତି? ସେତେବେଳେ ଇଏ ଯେଉଁ ସାପ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାପର କଣା ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଆକୃତି ରହୁଛି ହେଲା, ଏଇଟା ସାପର କଣା ଥିଲା। ତ ଆକୁ ଏମାନେ ଖୋଳିକି ଯେଉଁ ବନେଇଥିବେ ସାଇଜ୍ରେ, କେମିତି ବନେଇଥିବେ ଭାବେ, ସେଇଟା ହେଲା ଜିନିଷ ହେଲା। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖେ, ଏଠି ସାପ କଣା, ଏଠି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଚିତ୍ର ହେଇଛି ହେଲା, ଏ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଏଇଟା ସବୁ ଯେଉଁ ହାତୀ, ତା ଉପରେ ସିଂହ ଅଛି ହେଲା, ତା ତଳେ ବି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ହାତୀ ସିଂହ, ଏଇଟା ସବୁ ଯେଉଁ ବନେଇ ହାତୀ ରାଙ୍ଗୁଡ଼ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ଦିର ବନେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସେଇ ଯୁଗରେ 4-5 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 4-5 ବର୍ଷ ରହିକି ମନ୍ଦିର ବନେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି 4-5 ବର୍ଷ ନାହିଁ। ଜିନିଷ ହେଲା ଦେଖ, ଆମେ ହେଇଥାଇପାରେ ବନେଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏଇ ଜମାନା ହିସାବରେ ଭାବିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ। ଜଣେ ମାନେ 5 ଜଣ ଲୋକ, 5 ଜଣ ଭାଇ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଏତେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇଥାଇପାରେ, ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ମେ ବି ଏମିତି ହେଇଥାଇପାରେ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ବନେଇ ଦେଇ ପଳେଇଥିବେ, ତାକୁ ତା ସ୍ମୃତି ହିସାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ବଡ଼ କିଏ ବନେଇଲା ସେଇଟା କିଏ ବନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୁଗର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରିଲୁ, ଗାଁ ଲୋକ କହିପାରିଲେନି, କହିଲେ ସିଏ ହିସାବରେ ପାଣ୍ଡବ ବନେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ତ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଜାଗା ଯାଇଛେ, ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ହେଲା, ପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫା, ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ବିଜୟନଗରର, ପୁରୀର ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛ? ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ସୀତା ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କରିକିନା, ସୀତା ନା ରାମ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ଖାଲି ଲିଙ୍ଗଟେ କରି ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଇଛି ନା ନାହିଁ? ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି। ତା ମାନେ ଆରେ ସେଇଟା ହେଲା ସୀତା କ'ଣ ସେଇଟା ବନେଇଥିଲେ? ସୀତା ତମମାନେ କ'ଣ ସୀତା ଲିଙ୍ଗ ବନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ବନେଇଥିଲେ। ହେଇଥାଇପାରେ ସେମିତି କିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ଏତେ ପୁରୁଣା ମାନେ ଜମାନାର ଲୋକ କିଏ ଏମିତି ବନେଇଥିବେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ପଥରରେ କିଛି ନା କିଛି ଏଠି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଚଲ ଚପଲ ଖୋଲ। ତ ମଝିରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ବସି ଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା। ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଆ ଭିତରେ ପଶନି ସାପ ଥିବେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ହଁ ହେଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହଁ, ତାପରେ ହାତୀ, ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ତା ଭିତରେ ପଶନି ସାପ ଥିବେ, ନାହାନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ହାତୀ, ନହେଲେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ, ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ସେଠି ବି ସେମିତି ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପୁରା କ'ଣ କହିଲୁ, ଗୋଟେ ମାନେ କେତିକି ଜାଗା ଦେଖେ, ଏତିକି ଜାଗା ମୋଟା ଭାଇ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜିନିଷ ହଉଛି ପାଣ୍ଡବ କେଡ଼େ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆ ଭିତରେ ପଶିକି ପୂଜା କେମିତି କରୁଥିଲେ? ଆ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଜାଗା ହଉନି, ଭୀମ କେମିତି ବସୁଥିଲେ? ଭୀମ ତମଠୁ ବଡ଼, ଭୀମ ତମେ ଯେଠି ଗୋଟେ ହେଇଛ, ଭୀମଟା ଭଲ ହବ। ନିକାଲ ମେରା ଗାଣ୍ଡି। ହଁ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସେପଟରେ ତ ରହିଛି ଆଉ 3ଟା ମନ୍ଦିର। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ମନ୍ଦିରଟା, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଗାୟବ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି ତାଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇଛି, ଯେମିତି ହନୁମାନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ତାଡ଼ିକି ନେଇ ପଳେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ। ଭୀମଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବିଷ୍ଣୁ ଏବେ ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବେ ବି ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ତାର ASI ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଠି ଚଲେଇଛି, ଦେଖିବା କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ASI ଯେଉଁ ଅଛି ନା, ସେ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ ରିନୋଭେସନ୍ କରିବନି ନା, ପୁରା ଦେଖ ମନ୍ଦିରଟା ଅନ୍ଧାର, ଯେଉଁଠି ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାଟା ଲାଇଟ୍ ଜ୍ୟୋତି ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଉପର ପଟଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଭିତରୁ। ଓହୋ, ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁ ଉପରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ଲାଇଟ୍ ପଡୁଛି ମୁହଁକୁ, ହେଲା। ହଁ, ଏଇ ଜାଗାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଲାଇଟ୍ଟା ମୁହଁକୁ ପଡୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଯୋଉ ଚକ୍ର ଟାଇପ୍ର, ଆମର ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଚକ୍ର ଅଛି ଉପରେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚକ୍ର ଅଛି। ଏଇଟା ଘୁମ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣଟା
ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ ଛୁଇଁଟା ଭଲ ହବନି ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ପଥରରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଟି ସାଇଡ୍ ସୁନ୍ଦର ହଉଛି ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ପୁରା କଳା ପଥର ଯୋଉ ମୁଗୁନି ପଥର ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଏମିତି ଲାଗୁଛି କଣ କହିଲୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ତା ଉପରେ ଏଇଟା କଭର ଦିଆ ହେଇଛି ହେଲା କି ଏଇଟା ମେ ବି ହେଇଥିବ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯୋଉ ବସେନି ଯୋଉ ଦଧିନଉତି ଟାଇପର ସେଇ ଟାଇପର ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଆମେ ଜାଣିନି ହଁ ମନ୍ଦିରର ପଥର ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ପଥର କଲର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଯେମିତି ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି ଗ୍ରାନାଇଟରେ ତିଆରି ହେଇଛି ହେଲା ହଁ ଗ୍ରାନାଇଟରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କାନ୍ଥରେ ଚିପକା ହେଇଛି ନା କି ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା କାନ୍ଥରେ ଚିପକା ହେଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆସିକି ଏଠି ରଖା ହେଇଛି ବନା ହେଇକି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଏଠି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ନାହିଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ କଣ କରିବା ତ ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ତ ଏତେ ପାଖରୁ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ଭାରି ମାନେ ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସେ ଭିତରେ ଉପରକୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଠି ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ପୁରା ଓଦା ହେଉଥିବେ ନା ବର୍ଷା ନାହିଁ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ମାଇଲେ ଓଦା ହେଉଥିବେ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଜରି ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି କଭର ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂଜାରୀଙ୍କର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି କି ଚମକି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହାତ ଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏପଟେ ଧରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ପଦ୍ମଟା ଯୋଉଟା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଦେଖ ଭଙ୍ଗା ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏଠି 4ଟା ହାତ ଥିଲା ମେ ବି 4ଟା ହାତ ଥିଲା ଯୋଉଟା 4ଟା ହାତରୁ 3ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ 4ଟା ଧରିଥିବେ ଗଦା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଠୁ ଜାଗାରୁ ଗଦା ଉଠିଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଗଦା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କେବଳ ଗୋଟେ ହାତ ହିଁ ଅଛି ଆଉ 3ଟା ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏ ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି କି ବି ଏଠିକା ଯୋଉ ଭାଇନା ଯିଏ ପୂଜା ବି କରୁଛନ୍ତି ନା ବଢିଆ ସେ ସୁନ୍ଦରରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ଯୋଉ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ପକେଇଛନ୍ତି ଗାମୁଛା ପକେଇଛନ୍ତି ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ବାହାର ପଟୁ ଆମେ ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନହେଲେ ବାହାରୁ ଜଣା ପଡୁନି ବଢିଆ ସେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆଉ କି ଜଣେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ଆଣିକି ବିଷ୍ଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମତେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ରହସ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଯଦି ଗାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ କିଏ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମେ ବି ଟିକେ ଜାଣିପାରିବା ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବା ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ବାହାରେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିରର ଯାହା ବି ପାର୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଛି ସବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖାହେଇଛି ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ଆଉ ଏଆଡ଼େ ସାଇଡ଼୍ ଫୋପଡ଼ା ହେଇନି ଆଉ ଯେମିତି ଆମର କୋଣାର୍କ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଚାରିପଟେ ପଥର ସଜା ହେଇକି ଥୁଆହେଇଛି ଏଠି ବି ସେମିତି ପଥର ସଜା ହେଇକି ଥୁଆହେଇଛି ଓକେ এইটা কোন গেট টাইপ লাগুনি এইটা মতে লাগুଛି କଣ କହିଲୁ এইଟା ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ହେଲା ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି এইଟା ହେଲା ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଯୋଉ ଜଗମୋହନ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ଏଇଠି ସେଇଟା ଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଲାଗୁଛି ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ଯୋଉ ଡିଜାଇନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ହେଇଥିବ ସେପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏପଟେ ବାହାରି ପାରୁଥିବେ କାରଣ ଭିତରକୁ ତ ଛାଡୁନଥିବେ ନା ଲୋକଙ୍କୁ କି ଭିତରକୁ ତ ଯାଉନଥିବେ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଠି ଆମର ଯେମିତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ବାହାରିବା ଗୋଟେ ସେମିତି ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଏପଟେ ବାହାରି ଯାଉଥିବେ ମେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଏଇଠି ତୁ ଯୋଉ କହିଲୁ କି ମନ୍ଦିର ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ଲୋକ କହିବେ କି ନା ଭାଇ ଏଠି ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ କି ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ବୋଲି ତ ଅଛି ଥିଲା ବୋଲି ତାର ପ୍ରମାଣ ହାତ ଦେଖ ପ୍ରମାଣଟା ହେଲା ଏଇଟା କି ଏଇ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ ହଉଥିବ ଗାଧୁଆ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପାଦୁକା ପାଣି ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ବାଟ ଆଚ୍ଛା ତମର ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି ଏପଟେ ପାଣି ଏଇ କୋଣା ପଟେ ବାହାରିବ ଯଦି କିଏ ଯଦି କହିବ ବି କି କଣ ଯେ କି ଏ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରମାଣ କି ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ଜିନିଷ ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କରେଇବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଗୋଟେ କଥା ଚାରିପଟୁ ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିରର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେପଟୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାର୍କଟା ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ନା ମାନେ ସରୁ ସରୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଏତେ ସରୁ ସରୁ ଜାଗାରେ ଦେଲେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ମାନେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି ତା ହାତରେ ପୋକ ପଡୁ ସେ ତ ଅଲରେଡି ମରିସାରିଲାଣି ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ଭାବୁଛୁ ନା
ତା ଆତ୍ମାକୁ ପୋକ କାମୁଡ଼ୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟୁ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ। ମନ୍ଦିର ମାନେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ମନ୍ଦିରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥାଆନ୍ତା ନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିରଟେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଚାରିପଟେ ଚାରିଟା ଯେମିତି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଆଗପଟେ ଦୁଇଟାରେ ଅଛି, ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଓକେ, ୟା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆଗରୁ ଶିବ ପୂଜା ହେଉଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାହା ଆଗରୁ ଶିବ ପୂଜା ହେଉଥିଲେ, ଏଠି କେହି ପୂଜା ହେଉନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ଜାଗା ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ। କ'ଣ ହେଲା? ବିଡ଼ି ବିଡ଼ି ବିଡ଼ି। ଓକେ, ତ এইটা ବି ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର ମନ୍ଦିର, ଚାରିପଟେ ଚାରିଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଚାରିଟାଙ୍କ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡାଉଟ୍ ମୋର, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଠି 4ଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ନନ୍ଦୀ କେଉଁଠି ବସିଥିଲେ? ଏଠି ତ ନନ୍ଦୀ ବସିବାକୁ ଯେମିତି କି ଜାଗା ନାହିଁ। ଶିବ ଯେ ଶିବ ନାହାନ୍ତି, ନନ୍ଦୀ ଆଉ ଥିବ ହେଉଛି। ମନ୍ଦିର ତ ଅଛି ନା। ଛାଡ଼, ଗାଁ ଲୋକ ତ କହିଲେ ଶିବ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହେଇଥିବ ଏଇ ତ ଶିବ ପଡ଼ିଲା ପରେ ନନ୍ଦୀ ବି ରାଗି ଯାଇଥିବ। ତ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଲୋକ ନିଜେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ, ଗୋଟେ ନିଜ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ନା, ତାକୁ ନିଜର ସେମିତି ସେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯାଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଲଗାଇଥିବ, ଆଉ କ'ଣ ଥୋଡ଼ି ଘାସ କାଟିବା ପାଇଁ ଲୋକ ରଖିଥିବ। ଏମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପାର୍କଟାକୁ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ। ହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାର୍କ ଭଳିଆ ମନ୍ଦିରଟେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଏଇଠି ଆଖପାଖ ଏ ଗାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଠୁ ମାନେ ଏଇ ଲେବୁଲ୍ର, ମାନେ ଏଇ ଯେବେ ବନା ହେଇଥିଲା ଏ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ମନ୍ଦିର ବୟସର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ମନ୍ଦିରର ବି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ତ ସେଠିକି ଗଲେ ଜାଣିବା। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖା ହେବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେପଟକୁ। ତ ଦେଖା ହେବା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।